اسے ختنہ کہا گیا ہے. اس کو میں جیسے کچھ دیکھتا ہوں وہ میں اپنے الفاظ میں ایسا بیان کروں گا کہ یہ غیر طبی بھی ہے، غیر علمی بھی ہے، غیر قرآنی بھی ہے، غیر فطری بھی ہے، غیر انسانی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے. واہ واہ. اب آپ اس میں ایک ایک چیز پر آپ پوچھیں کہ یہ غیر کیوں ہے، میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا. کیونکہ پورے قرآن میں ختنہ کے بارے میں کہیں کوئی نہ حکم تو چھوڑے بلکہ اس کا ذکر تک نہیں ہے. دوسری بات یہ ذرا آپ سوچیں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق انسان کا پیدا کرنے والا اگر اللہ ہے تو کیا اللہ بار بار جو ہے اتنا اہم کام کر کے جو ہے مطلب انسان کو پیدا کرنا بھول جاتا ہے؟ جبکہ قرآن کے مطابق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ رہا ہے قرآن، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ کہہ رہا ہے قرآن. اگر یہ واقعی قرآن کی باتیں درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک کمپلیٹ فارم میں جو ہے مطلب پیدا ہوتا ہے. تو یہ اس کو اصل چیز جس کے للی کاٹنے کا جو ہے یہ فرض، یہ للی کاٹنے کا کام یہ انسان کیوں کرتا ہے؟ تو کیا وہ جو ہے انسان کے خالق سے زیادہ جو ہے بڑا ہو گیا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہر بار خالق جو ہے بھول جاتا ہے، اور تو جو ہے دنیا میں آنے کے بعد میں وہ انسان جو ہے اس کی جو کمی ہے وہ آ کے پوری کرتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ سچ والا جی یہ تو قرآن میں بھی ہے نا کہ ہم نے انسان کو بہترین بنا کر پیش کیا، پیدا کیا. جی پھر تو ختنہ جو ہے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمی رہ گئی نا انسان میں. میں اس کو ایک ریلیجیس پروسیجر کے سر کا جو ہے میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، مگر کسی کا فیتھ کی وجہ سے جو ہے وہ کراتے ہیں. ایون دس از ایکسیپٹیڈ بائی دا میڈیکل فیٹرنیٹی آلسو. اف وی گو تھرو ویری اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس لائک شارٹ پریکٹس آف بیلی اینڈ لو، اگر آپ دیکھیں گے کہ پروسیجر آف سرکمسیشن کے انڈیکیشنس کے لسٹ میں تو انہوں نے ویریس میڈیکل کنڈیشنز بھی دیا ہے اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے دس از آلسو ڈن آن اے ریلیجیس بیسس. تو ریلیجن بیسس کے اوپر بھی جو ہے میڈیکل میں بھی ہے جو ہے اس کو ایک انڈیکیشن کے طور میں جو ہے دیا ہوا ہے. انہوں نے کہیں بھی کوئی نیگیٹو چیز نہیں بتائی ہے کہ آپ سرکمسیشن مت کراؤ. اور میں ایک دوسری بات بولنا چاہتا ہوں جی ہمارے جو ہے لاجیکل تھنکر صاحب جی دیکھیں کہ یہ ایک طرح کا آپریشن ہے نا جسے سرکمسیشن کہا جاتا ہے. ہاں اٹ از اولڈسٹ سرجری which is found. اولڈسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیں یہ آپریشن ہے نہیں ہے. ہاں اٹس اے فارم، یہ ایک مائنر پروسیجر ہے. اچھا نہیں مائنر نہیں کہہ سکتے، یہ آپریشن ہے، آپ سمجھیے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ کسی کو بتائے بغیر، اس کے نالج میں لائے بغیر، اس کی جو ہے اس کی جو مرضی ہے اس کی اچھا جانے بغیر آپ کسی کا آپریشن کرنا یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے؟ جی وہ اگر 18 سال سے بڑھ کے ہے، ایڈلٹ ہے، اگر اس کو بغیر بتائے بنا اگر آپ کوئی آپریشن کر رہے ہیں تو وہ غیر قانونی ہے. بچوں کے لیے جو ہے پیرنٹس کر سکتے ہیں جو سنیے میری بات، یعنی آپ جو ہے محض مذہبی جو ہے سوچ کو لے کر ایک بچے کا جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ بڑا ہوگا اور جب اس کو یہ نالج ہوگی کہ یار جو ہے یہ میرا یہ ایسی بولی کٹ گئی ہے اور ایسا کٹ گئی کہ پھر جو ہے دوبارہ واپس بھی نہیں آ سکتی، اس کا کوئی اپائے ہے ہی نہیں اس کی زندگی میں. اگر وہ ہمیشہ زندگی بھر اپنے ماں باپ کو کوستا رہے گا تو ماں باپ کے پاس جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے کیا ہے اس کے پاس؟ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا. بیٹے کا جو ہے سنیے اگر کوئی ماں باپ اس کے بیٹے کی جو للی نہیں کٹواتے ہیں تو کیا قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو پکڑا جائے گا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں یہ بات کو نہیں مانتا. تو دیکھیں بات تو وہی ہو رہی ہے نا. آپ جس اینگل سے بھی اس ختنہ والی رسم کو دیکھتے ہیں وہ ہر لحاظ سے غیر قانونی، غیر منطقی، غیر عقلی، غیر فطری، غیر انسانی، غیر علمی، غیر طبی ہے. تو آپ جو بات بول رہے ہیں یہ ریلیجیس سینٹیمنٹس ہیں، یہ چلا آ رہا ہے، کوئی اس پر غور نہیں کرتا. یہاں پر تو ہم بات غور کرنے کی کر رہے تھے جو لوگ جو ہے ذرا غور کرو بھائی، یہ ایک غیر انسانی جو ہے کام جو ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور ہم آنکھ بند کر کے کیے جا رہے ہیں. کبھی اس پر غور کیا ہے کسی نے غور کیا ہے؟
लॉजिकल इन थिंकर जो आप कह रहे हैं ना, पिनाइल कैंसर और इन्फेक्शन और HIV का इंसिडेंस, ये पहली स्टडीज में कोई शक नहीं आया है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, बेले एंड लव हमने पढ़ी है फाइनल ईयर मेडिकल कॉलेज में, लेकिन जितनी लेटेस्ट स्टडी आई जो मेगा स्टडीज हैं, वो कहते हैं अगर उस एरिया की सफाई की जाए तो कोई डिफरेंस बाकी नहीं रहता। अब चाइनीज में या हमारी हिंदू कम्युनिटी जो इंडिया की है, उनमें कोई पिनाइल कैंसर या उसका इंसिडेंस ज्यादा नहीं है। हाँ, अगर उसको साफ नहीं करेंगे, वहां सीबम इकट्ठा होता रहेगा तो इन्फेक्शन हो सकती है। इससे बड़ी सवाल मेरा इनसे ये है कि आपको पता है कि कितनी स्किन उड़ा दी जाती है एक बड़े बंदे के इक्विवेलेंट उस बच्चे में, अगर वो ना काटी जाए तो वो कम से कम 14 स्क्वायर इंच स्किन बनती है, क्योंकि वो डबल फोल्ड होता है, ऊपर से आके तो नीचे मुड़ रहा होता है। तो जब वो सारी स्किन खोलें किसी एडल्ट में, तो इतना बड़ा स्किन का पोर्शन हम उड़ा रहे हैं कि जिसके अंदर 20,000 नर्व एंडिंग है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और सिरकमसिजन का 2% सीरियस कॉम्प्लिकेशन रेट है, इसकी ब्लीडिंग डेथ भी हो जाती है और डी शेप हो जाता है जब स्कारिंग होगी पूरा बंदे का ऑर्गन, लेफ्ट या राइट को या नीचे, और बहुत। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या ये वर्थ है कि आप सफाई करने को अवॉइड करने के लिए स्किन भी उड़ा रहे हैं और वो सारा रिस्क भी ले रहे हैं सर्जरी का? इसके बारे में आप क्या कहते हैं प्लीज? नहीं, इस चीज के बारे में तो आप ही बता चुके हैं। अगर ये कॉम्प्लिकेशंस जो है हर प्रोसीजर में होते हैं, अगर वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन और प्रॉपर सेटअप के अंदर किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं। वो एक बात है। यहाँ पर एक बात जो है, एक बात मैं और भी जोड़ दूं कि ये सर्कमसिशन के पीछे यानी मेडिकल रीजन से कहीं ज्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं। आप समझे बात को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं। जी जी, और जी। इसको जोड़ा किससे जा रहा है? वो अबुल अंबिया इब्राहिम से। और जो है हदीस में ये आता है कि इब्राहिम ने अपना खुद खतना किया है 80 साल की उम्र में कुल्हाड़ी से। अब आप जरा गौर कीजिए, गौर कीजिए। इब्राहिम ने 80 साल की उम्र में खतना खुद अपना किया है कुल्हाड़ी से। यानी आप जरा गौर कीजिए कि, लेकिन ये तो एक रिवायत मिलती है, हो सकता सही है गलत है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, ये रिवायत मिलती है। लेकिन इस रस्म को किससे जोड़ा जा रहा है? सुन्नत इब्राहिमी कहकर, इब्राहिम की सुन्नत कहकर जोड़ा जा रहा है। तो अब ऐसा है भी, इस तरह की कितने रिचुअल्स हैं, कितनी ऐसी बातें हैं जो किसी भी एंगल से जो है हमारी अपनी लॉजिक पर फिट नहीं बैठती, लेकिन चूंकि वो रिलीजियस सेंटिमेंट होता है, वहां चुपचाप जो है मानना पड़ता है, मनवाना पड़ता है, बस इतना ही। तो इसको ये इस तरह के सेंटिमेंट्स को तोड़ने के लिए जाहिर बात है लॉजिक को यूज करना, और फिर जाहिर बात है यही तो वो दौर है ना जहां पर चेंज आएगा। हम चेंज लाना चाहते हैं। अगर मान लें 18 साल का कोई लड़का हो गया, उन्हें अपनी मर्जी से करवाना चाहता है तो ये उसकी मर्जी, हम उसको रोक नहीं सकते। मैंने पाकिस्तान में कुछ फैमिलीज के खतरे रोके। जो आपने 18 साल वाली बात की, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो बच्चा इस वक्त सिर्फ 10 साल का हो रहा है, 9.5 साल 10वें में लगा है, और अब जब उसको कहा गया कि तुम्हारा यहाँ से हमने काट के खतना करना है, तो वो तो आगे से आग बगोला हो गया कि खबरदार आपने अगर ऐसी कोई बात की। वो स्किन इतनी सेंसिटिव है, और कुदरत ने देखे वहां से प्लेयर रखा है, यानी कि आप जब सेक्स करते हैं तो वहां से एक प्लेयर है जहां से हम इंसान उस बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं, और एक्सट्रीम डिग्री ऑफ टॉर्चर दे रहे हैं। अगर इंडिया में ये लाजम कर दें कि जी बच्चे का खतना करवा सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म साइन करेगा 16 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में, मेरा ख्याल है कि 99% जो लड़के होंगे वो डिक्लाइन कर जाएंगे। एक इससे वाकया याद आ गया। हमारे यहाँ पे एक बच्चा था, उसका नाम यासीन था। तो फॉर सम मेडिकल रीजन उसकी खतना नहीं हुई थी, नहीं तो नॉर्मली 40 दिन में हो जाती है। तो उसका टाइम, मतलब जब वो 7-8 साल का था तभी उसके पेरेंट्स ने सोचा कि अब उसकी खतना करेंगे। लेकिन वो एक्चुअली जो मुस्लिम के मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, और वो बहुत ही फास्ट और फॉरवर्ड बच्चा था, तो उसको बताया गया कि खतना अभी होने वाली है। तो बुलाया गया खतना करने वाले को। जब उसको पता चला कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसने एक ही इंस्टेंट में कुछ तो ऐसा मूवमेंट किया कि जो खतना करने आया था वो बंदे का ही हाथ कट गया। वाह। और वो निकल लिया वहां से। वो बच्चा बोला
अब मैं घर पे ही नहीं आता, छोटा सा बच्चा भाग गया, बोलता मैं घर पे नहीं आऊंगा, बोलता